안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 230, Compensation for Compassion, 동정에 대한 보상이라는 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 231, Pouring Water into a Sieve, 밑 빠진 독에 물 붓기라는 제목으로 잠언 19장 19절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. A hot-tempered man must pay the penalty, for if you rescue him, you must do it again. A hot-tempered man must pay the penalty. hot-tempered 하면은 욱하는 성미가 있는 그런 뜻입니다. 성미라는 말이 긍정적이진 않은 것 같아요. 이렇게 뭔가 성깔이 있다고 하죠. 쉽게 말하면 엄청나게 화를 내는 겁니다. 자, 그런 성미가 있는 화를 잘 내는 사람은 must pay the penalty. pay the penalty 하면은 벌금을 내다라는 말이에요, 원래는. 그러니까 대가를 치르다라고 해석할 수 있어야 되겠죠. 죗값을, 대가를 반드시 치러야 한다. 이렇게 얘기를 했네요. 그러니까 화를 엄청나게 내는 사람은 대가를 치러야 한다. 즉 벌을 받아야 한다. for. 자, 컴마 다음에 for가 나왔기 때문에 인과 관계가 있어요. 왜 그러냐면 if you rescue him, you must do it again. 만약에 당신이 그를 rescue, 구출해주고 구해준다면 자, 우리 대가를 치러야 되는 상황이었죠. 화를 내서. 그런데 거기서 그를 당신이 도와주게 된다면 you must do it again. 당신은 반드시 그것을 다시 한번 해야 되기 때문에 이시 가리키는 말은 뭘까요? 뭘 다시 해야 되는 거예요? 그렇죠. 그를 다시 구해줘야 된다는 그런 상황이 발생한다는 거죠. 도와준 사람 입장에서는 좀 허무하겠네요. 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. A hot-tempered man must pay the penalty. For if you rescue him, you must do it again. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. A hot-tempered man must pay the penalty. For if you rescue him, you must do it again. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. 내가 그를 건져주면 다시 건져주게 되리라. 영어와 비교해서 들어보세요. 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. A hot-tempered man must pay the penalty. 내가 그를 건져주면 다시 건져주게 되리라. For if you rescue him, you must do it again. 다시 한번 들어보겠습니다. A hot-tempered man must pay the penalty. For if you rescue him, you must do it again. 다음은 BB 버전. A man of great wrath will have to take his punishment, for if you get him out of trouble you will have to do it again. A man of great wrath will have to take his punishment. 어떤 사람이죠? Great wealth가 아니고 great wrath예요. 부자가 아니고 엄청나게 분노, wrath. 분노를 내는 그런 사람은 will have to take his punishment. take punishment라는 말이 벌을 받다라는 말이고요. 형에 복종하다라는 의미가 있는 겁니다. 그래서 그의 벌을 받아야만 할 것입니다. 엄청난 분노의 사람은. 왜냐하면 For if you get him out of trouble, you will have to do it again. 당신이 그를 get out of trouble, 공경에서 구하다라는 말이에요. 어떤 문제에서 그를 건져주고 꺼내주게 되면 You will have to do it again. 너는 그것을 또다시 해야만 하기 때문에 그런 밑빠진 독에 물 붓는 행동은 하지 않는 게 좋을 것 같은데요. 그렇담 엄청나게 화를 내는 사람은 그냥 벌을 받는 게 낫겠다라는 생각이 드네요. 그렇죠? 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. A man of great wrath will have to take his punishment. For if you get him out of trouble you will have to do it again. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다.
A man of great wrath will have to take his punishment, for if you get him out of trouble you will have to do it again. 우리말과 영어 비교해서 들어보세요. 노하기를 맹렬히 하는 자는 벌을 받을 것이라. A man of great wrath will have to take his punishment. 내가 그를 건져주면 다시 건져주게 되리라. For if you get him out of trouble, you will have to do it again. 다시 한번 들어보겠습니다. A man of great wrath will have to take his punishment, for if you get him out of trouble you will have to do it again. 버전별로 비교를 해보면 웹 버전에서는 A hot-tempered man must pay the penalty. BB는 A man of great wrath will have to take his punishment. Hot-tempered man이 A man of great wrath. 그쵸? 욱하는 성미가 있는 분노의 사람은 must가 will have to가 되었네요. 반드시 뭐뭐해야 한다. 즉 뭐뭐하게 될 것이다인데 pay the penalty가 벌을 받는 거였죠. 대가를 치르는 거. 그게 바로 take his punishment. 벌을 받게 되는, 형에 복종하게 되는 그런 결과를 초래한다라는 말이었고요. For if you rescue him, you must do it again. 이거를 For if you get him out of trouble, you will have to do it again. rescue라는 말, 구출하다, 구원하다라는 말이 get him out of trouble. 그 공경에서 벗어나게끔 한다. rescue의 의미를 잘 표현해 준 것 같고요. 역시 must가 will have to가 되어서 반드시 뭐뭐 하게 될 것이다 라고 이해를 하면 되겠습니다. Do you understand? 그러면 이제 마지막으로 BB 버전을 영구식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Pouring water into a sieve. 밑 빠진 독에 물 붓기. sieve라는 단어는 우리가 채를 치다, 채로 거르다 라고 할 때의 채입니다. 채에다 물을 부으면 다 빠져나가겠죠? 오늘 말씀은 엄청 화를 내는 사람을 도와주는 것이 마치 이와 같이 쓸데없는 일이라는 것을 보여주고 있습니다. 도움을 그렇게 받았으면 다음엔 좀 더 조심하지 않을까 생각하겠지만 맹렬히 노하는 사람들은 근본적으로 자기 중심적인 교만이 자리 잡고 있기에 그렇게 쉽게 은혜를 생각하며 돌이키지 않게 됩니다. 이 말씀은 분명히 사람들의 일반적인 모습을 다룬 교훈의 말씀으로 보이지만 저는 오늘도 자꾸 하나님과 내가 보입니다. 화를 내는 모습은 바로 우리 죄된 본성을 말하는 것입니다. 하나님이 내 안에 없기에 화를 포함한 온갖 죄악이 자아라는 이름으로 포장되어 활개를 치고 다니는 것입니다. 그 마음으로 하나님이 주신 은혜를 받아들일 수 있을까요? 죽을 수밖에 없는 절망적인 운명에서 값없이 우리를 건져주셨는데 여전히 그분을 못 보고 자기만 본다면 그 더러운 죄악들을 계속 행하게 될 것입니다. 오늘 하루도 그 화내는 사람은 특정 부류의 나쁜 사람이라고 생각하지 마시고 내가 정말 주님을 나의 구주로 모시고 있는지, 내 죄된 교만한 본성이 여전히 내 삶을 지배하고 있는지 점검해보는 그런 시간이 되기를 바라겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. A man of great wrath will have to take his punishment, for if you get him out of trouble you will have to do it again.